Hi everyone. Welcome back to Someone's Daughter Volume 8, brought to you by the Rotary Club of University of Sri Javathanapura. This series is all about real conversations, real stories about gender, equality, and what it really means to live in a society that still tells a woman on who to become and what even to dream of. In today's episode, we have someone truly inspiring. She is Sri Lanka's beauty queen and someone who has been breaking expectations of the society with her grace and power. She is Miss Ishadi Amatta. She is the first runners-up at Mrs. World 2024 and also was crowned as Mrs. Sri Lanka World 2024 and also previously crowned as Miss India France 2009. She is more than the titles. She is a model, a social worker, an entrepreneur, and also someone who has used her voice to empower women. So, Ms. Ishadi, so amazing to have you here today. Thank you so much for having me. It's a pleasure to be here. Okay, thank you so much. So, starting with your journey, like I said in the introduction, you have done so many things from entrepreneurship to modeling. So I'm really curious to know that was this or like did you expect these things in your life, or was this like always been a plan in your life, or කවදාවත් expect කරපු නැති දේවල්ද? As I always say, yes, it was planned. I don't know, මගේ inner conscience එක තිබුණා that I will do something different. ඒ කියන්නේ මම මේ අවුරුදු 7ේදී තමයි පාන්සර්ට ගියේ. එදා ඉඳලම මම කොහොමත් මොල්ලි සයිට් එකට ආසාවෙන් හිටියේ. Because my mom and Nandi did bridals. From that, I love makeup. ඒ කාලේ ඉඳන්ම makeup වලට ආසාව, outfit වලට ආසාව තිබුණා. role models ලා හිටියා මොඩියම් වල ඒ වගේ. ඊට පස්සේ ගොඩක් ස්පෝර්ට් අතර තමයි මම ගියේ. ඒ වුණාට මට හැමතිස්සෙම දෙයක් කරද්දී හිතුණා I can do more කියලා. ඉතින් හැමතිස්සෙම මම හිතුවා කොහොමද මම තව වෙනස් දෙයකට කරන්න, මම ආස දෙයකට යන්නේ කොහොමද කියලා. මම හැමතිස්සෙම හිතුවා ඉතින් it was like a proper plan, but I knew that I can do something different. අර අපේ සොසයිටි එකෙන් අපිව හදලා තියෙන්නේ අපි කියන ළමෙක් විදියට මෙහෙමයි මේ විදියට මැරි කරන්න ඕනේ මේ විදියට ළම ඒකෙන් එහා යන්න පුළුවන් කියලා මට හිතුණා. Okay, it's truly nice. And coming back to my next question, you gave like a good start to my next question. So, like I said, you have done modeling, entrepreneurship, and now you are a loving mother. So, was there ever a point where you were like, women deserve better than this in a society? Oh, and you felt like the urge to speak up for a woman? Was there any time, any instance like that? Yes, because it was always like everything was planned for me. Like parents said that okay, you have to do your studies in this way, that way. මේ studies තමයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ඒවා කළොත් job එක අමාරුයි. Like first I wanted to be a journalist. එතකොට තාත්තට කිව්වා family life එකක් ගෙනියන්න බැරි job එකක්. And then I asked to be a air hostess. මොකද මේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අර physically මොකක් හරි appearance එකකින් කලින් හරි eye catching තියෙද්දි you have some like Expectations, yeah. With the society or biases, ideas. Yeah, so they said like I was technically පුළුවන් since I can speak French and everything. And තාත්තට කිව්වා අපෝ මේ job එක කරන්න ගෑනු කෙනෙකුට පෞල් ජීවිතයක් ගෙන. So ගොඩක් වෙලාවට අර මං කරන්න යන දේවල් වලින් මාව break කළා. හැබැයි තාත්තියා මේ ඕන කමින් කරපු දෙයක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලන්ටත් education එකක් තියෙනවානේ, they are from Sri Lanka and the culture and everything. ඒගොල්ලන්ට හිටිය දේවල් තමයි ඒගොල්ලෝ පඩ කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ mind එකත් මාත් එක්කම we went to France, that the society is different, there are people are different, how we are thinking is different. ඒකට ඒ ඔක්කොමත් එක්ක ඒගොල්ලන්ගේ mind එකත් වෙනස් වුණා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔය society එකෙන් මට ඩික් කරන්න හැදුවා මම මොනවද කරන්න ඕනේ indirectly.
it's not like people are coming to me and saying like, okay, you should do this and you should do this, you can't do this. It's not like that, but the pressure, හැමතිස්සෙම මතේ ප්‍රෙෂර් එක ගෑනු කෙනෙක් විදියට ගර්ල් කෙනෙක් නම් ඊට පස්සේ අප්පා කෙනෙක් නම් මැරිඩ් වුමන් කෙනෙක් නම් මේ ප්‍රෙෂර් එක හැමදාම තිබුණා. Yes, nice. මගේ ඊළඟ question එකක් එන්නේ ගියේ දැන් ලංකාව ගත්ත අපිට තියෙනවා cultural expectations නිසා වෙන්න පුළුවන් අර කිව්වාගේ biases ideas නිසා වෙන්න පුළුවන්. අර extremes වලට යන්න එහෙම සාමාන්‍ය කඩලා නෑ ගෑනු කෙනෙක්ට. එහෙම culture එකක් නෑ සාමාන්‍යයෙන්. එතකොට මම I'm curious on දැනගන්න කැමති ඔයාගේ family එකේ කටි parents, your husband and your loved ones, how did they support you along the way? And අපි හිතමු දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවනම් තව මිනිස්සු ඉන්නවනම් who don't support girls chasing their big dreams. What's your take on that? I'm lucky enough to have parents la අනිත් මගේ family එක in a certain way they are open minded. මොකද ඒගොල්ලෝ මේ අපි කොච්චර කිව්වත් අර ස්ටඩීස් කියන දේෙන් අපි ඉගෙන ගත්තාම අපි උගත්කම කියන්නේ මේ I don't mean the family background or something. අපේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඕන. ඉගෙන ගැනීම එක තමයි මට ගොඩාක් important දෙයක් තමයි ලංකාවේ ගෑනු ළමයිගේ education එක. මොකද අපි දෙයක් ඉගෙන ගත්තාම society එක ගැන තේරුම් ගන්නවා. අපි හොඳ නරක කියන දේ අපිට තේරෙන්නේ නැතනදී. මොකද අපි ඔක්කොම family background ඒවෙන් එන දේවල් වලින් අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න. it's a පළවෙනි second education එක දැන් මම මඩු පුතාට කොච්චර දේවල් ඉගෙනුවත් එයා second education එක ඉස්කෝලෙන් ස්ක්‍රීට් එකෙන් ඒගොල්ලෝ හම්බෙල එක සොසයිටි එකේ තමයි හම්බ. ඉතින් මේ දේවල් වලින් හරි මොකද්ද නරක දේවල් මොකක්ද කියලා ගන්න පුළුවන් අපිට දැනුමක් තියෙනවා. එතකොට අපේ අම්මිලා තාත්තිලා මගේ ෆැමිලි එකේ අයට දැනුමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ජොබ් එකක් කරලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා ජොබ් එකක් කරලා තියෙනවා මේ දේවල්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මාව ඩිරෙක්ට්ලි බ්ලොක් කළේ නෑ. ඒ වුණාට අර එක්ස්පෙක්ටේෂන් තියෙනවනේ සොසයිටි එකේ. ඉතින් ඒ දේවල් වලින් ඒගොල්ලන්ට සමහරලාට කියලා තියෙනවා මෙයා මෙහෙම කළොත් මෙයා කොතන නතර වෙයිද ඉසි ජජ් කරයිද ෆැමිලි එකට මොන වගේ ඉම්පැක්ට් එකක් වෙයිද ස්ටිල් සේම් තාමත් එහෙමයි මම තනියෙන් බබත් එක්ක මෙහි ඉන්නේ ඒකට ලොකු ප්‍රශ්නයක් සොසයිටි එකට ඒ වගේ ඉතින් ගලොකු සපෝට් එකක් හැමදාම හම්බුණා ඒගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉඳලා මාව බිලීව් කරලා as I said මට අර මොකක් හරි පොඩි කාලේ ඉඳලා ස්ටාර් එකක් තිබුණා eye catching මොකක් හරි එකක් තිබුණා මම කොහේ ගියත් physically දෙයක් නෙමෙයි මම කොහේ ගියත් මට හරියට ආදරේ consider කරනවා මාව ඒ වගේ කොහේ ගියත් මට ඒක තිබුණා අර අප කියනවා අපි යවනදී තමයි අපිට ලැබෙන්නේ කියලා මම හරි මාසෙටයක් තමයි මිනිස්සු කියන දේ මිනිස්සුත් එක කතා කරන්න තීරුම් ගන්න consider එක මම ඒක හරි ආසයි. ඉතින් ඒක මට return හැමදාම ලැබිලා තියෙනවා. so ඒදී මට මේ අම්මිලා තාත්තිලාට ෆැමිලි එකටත් හස්බන්ඩ්ට ඒගොල්ලන්ටත් තේරිලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඒගොල්ලෝ මට හැමතිස්සෙම මේ ඒගොල්ලෝ මං ගැන බිලීව් කළා ඉතින්. ඒ වගේම ප්‍රශ්නයට අනිත් දෙයක් තමයි සොසයිටි එකකින් සමහර අය කියලා තියනවාද මෙහෙම කියලා හැබැයි ඩිරෙක්ට්ලි මගේ තියෙන මං හිතන්නේ පර්සනැලිටි එකත් එක්ක සවරුත් එන ඩිරෙක්ට්ලි ඇවිල්ලා උකුත් කියලා නෑ ක්‍රිටිසයිසම් කරලා නැහැ. Once again, that pressure is always here. When you are a woman, the pressure from the society is always here, even from the family is always here. Yes. Okay. So, coming to my next question. Ishati, social media will active. ගොඩක් ඇක්ටිව් කෙනෙක්. ඒකට fashion insights, beauty, confidence ගැන නේද ඔයාගෙන and obviously you are a world pageantry winner. එතකොට මේ වගේ වෙනවලදී cyber bullying වගේ දෙයක් experience කරලා මම බතර experience කරලා නැති at least harshful comments, hurtful comments මේ වගේ ඒවා මොකද handle කරේ. and අපේ සම අපි list එකේ ඉන්න පුළුවන් මේ වගේ experience එකක් මේ වගේ වෙලාවක තියෙන කෙනෙක්. අපි කවුරු හරි කෙනෙක් බාගෙන අහන් ඉන්නවද? මොනවාද කියන්න කන්තිය මේකට කොහොමද handle කරගන්න ඕනි කිය. නගයන් enough lucky මං හිතන්නේ මට ඇත්තටම එහෙම ප්‍රශ්නයක් අද මං Instagram 2010 දී වගේ තමයි අපි use කරන්නේ මම 2005 වල ඉඳලා social media වල ඉන්නවා especially on Instagram මට TikTok එක හැම එකෙම මට එහෙම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් negative වේ එන අපේලා නෑ මම ලංකාවට ආපහම මට ලොකු support එකක් ලැබුණා. ඉතින් මම lucky යතින් බලද්දී ඊට පස්සේ හැබැයි මට දැනෙන දෙයක් තමයි අර ප්‍රෙෂර් එක කියන්නේ මම මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් කළොත්
මම ඕමනාවෙන් හරි නෙමේ හරි හැමතිස්සම දෙපාරක් විතර හිතෙනවා. මං අඳින දේ හිතෙනවා. මොකද සමහරලාට මං මොකක් හරි නිකන් ටිකක් ඕපන් ඇඳුමක් ඇඳොත් මං දන්නවා කමෙන්ට්ස් යනවා මෙයා මැරිඩ් වුමන් කෙනෙක් අහ කෙනෙක් ඉන්නවා මං දන්නවා ඒක ජජ්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක මට හරි ප්‍රෙෂර් එකක්. ස්පෙෂලි මං ෆ්‍රාන්ස් වල ඉද්දී මං වීඩියෝස් පටන් ගත්ත ෆ්‍රාන්ස් වල ඉද්දී ඒකට මට ඒක එහෙම මේ ප්‍රෙෂර් එක මං ගණන් ගත්තේ නෑ. මොකද මංගේ මේ සොසයිටි එකේම හිටියේ නෑනේ. ඒතකොට දැන් අර ගර්ල් කෙනෙක් සෝෂල් මීඩියා වල දෙයක් කරද්දී එයාගේ සෝෂල් මීඩියා through යන ඉමේජ් එකෙන් තමයි ආව ජජ් කරන්නේ. ඒතර මම ඉන්න ෆීල්ඩ් එකේ අපිට හම්බෙන වැඩ ඔක්කොම එකෙන් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක හරි මේ ප්‍රෙෂර් එකක්. මොකද අපි සෝෂල් මීඩියා වලින් කරන්නේ අපේ ස්ටෝරීස් වලින් දකින්නේ අපේ 100ට එකක් දවසෙද. එතකොට අපි පර්සනල් ස්ටෝරි එකක් කවුරුත් දකිත හැකිය වීඩියෝ එකක් වගේ සමහර කෙනෙක්ට දකියාමේ. අනිත් එක දැන් කොහා මාව හම්බෙලා මේ කතා කරනවා වගේ නෙමෙයි ස්ටෝරීස් වලින් ඔයා දකිද්දී ඔයාට හිතන්න පුළුවන් මෙයා maybe she's like හරිය මේ too arrogant. මොකද දකින්න දේවල් වලින් කෙනෙක්ව හම්බෙලා කතා කරන්නේ ඒක නැහැ. ඉතින් ගොඩක් මම කියන්න තියෙන සෝෂල් මීඩියා වලින් ෆස්ට් තමන්ට එකගව දේවල් කරන්න. තමන් දන්නවා නම් තමන් කරන දේ හොඳයි කියන එච්චරයි. අනිත් එක තමයි සෝෂල් මීඩියා යූස් කරන්න හොඳ දේවල් වලට. කවදාවත් කෙනෙකුගේ හිත රිත්තන්න, කෙනෙකුට හින්ට් එකක් පාස් කරන්න, අනිත් කෙනෙක්ව ජජ් කරන්න ඒ දේවල් යූස් කරන්න එපා. හොඳ දෙයක් සොසයිටි එකට දෙන්න. මොකද ඇත්තටම සෝෂල් මීඩියා වල මම දකින්න දෙයක් තමයි උඩාක් අය බෑඩ් තික්ස් කියනවා සෝෂල් මීඩියා වල මෙහෙමයි කියලා. එනකොට මං හිතන්නේ අද අපි ලකි සෝෂල් මීඩියා ගැන කතා කරන්න. අපිට තියෙන එක සබ්ජෙක්ට්ස් ගැන කතා කරන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ කරන දේවල් වගේ ස්කෝලේ වෙන දේවල් තටමෝර ප්ලට්ෆෝර්ම් එකක් ඒක හොඳ විදිහට ගත්තොත් ඒක ප්ලට්ෆෝම් එකක්. අනිවාර්යෙන්ම ඒ කියන්නේ ලෝකයක් මේ අපි යෝගයක් දැන් ඉන්ටර්නැෂනල් වෙලානේ තියෙන විදිහට අපි අනිවාර්යෙන්ම හැම කෙනාම ටච් කරන. ඒ කියන්නේ තීරු ගන්න අය ඉන්නවා, නැති අය ඉන්නවා, මොලේ තියන ඉන්නවා, මොඩියෝ ඉන්නවා, දෙදෙක්ව ප්ලේ කරන්නේ එක පර්ස්පෙක්ටිව්ස් තියෙනවා අනිවාර්යයි. ඉතින් ඒ හන්දා ඒක ටිකක් අමාරුයි මැනේජ් කරන්න. නමුත් මං හිතන්නේ අපි Tamanට එකකල දෙයක් කරනවා නම් හොඳ දෙයක් සොසයිටි එකට කරනවා නම් Tamanට ආස දෙයක් කරනවා නම් Taman කවුද කියලා දන්නවා නම් එච්චරයි. හැබැයි මම ගොඩක් දක්න දෙයක් තමයි සෝෂල් මීඩියා වලින් ස්පෙෂලි මේ කම්පිටිෂන් සයිට් එකේ. අපි කම්පිටිෂන් එකට ගියාම අපිව ගොඩක් ජජ් වෙනවා. මම කම්පිටිෂන් එකේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් දෙන්නම් ගොඩක් අය කියලා තිබුණා මෙයා පෝෂන් එකට ආස කළේ නැහැ, අපරාධය අපේ ලංකාවට මේ ක්‍රවුන් එක හම්බුන්නේ නැහැ. එමෙ කියලා ඒ ප්‍රෙෂර් එක මට මාරු විදියට ආවා. එතනදී තමයි මම ගොඩක් කොහොමද කියන්නේ ගොඩක් අර සෝෂල් මීඩියා බලන එක නතර කළා මම. මොකද මේ ඒ වීඩියෝ එක ෂෙයා වෙවි එහෙම ගියා. ඒ වුණාට මේ මම හිතපු දෙයක් තමයි මගේ පොඩි නෝට්බුක් එකක් තියෙනවා. මම හැමතිස්සෙම ලියනවා මම තවම චාමලාකි මට තියෙන දේවල් මොනවද කියන. මම බබාටත් ඒක උගන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතපු දෙයක් තමයි මම 100% ඊට වැඩිය මම කම්පිටිෂන් එකට සහ ලංකාව වෙල්ලෙන් දෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම හිතුවා එතනදී මොකක් හරි හේතුවක් මට වැරදුනේ තැන. ඒක අර සෝෂල් මීඩියා වලට ගියාම ඒක නිකන් ආයි අපිට ඒ වැරදීම ජීවිත කාලෙම යනවා වගේ. පොඩි වැරද්දක් ගොඩක් අය බොරුවට ජජ් කරලා එක හාෂ් කමෙන්ට්ස් එකක් දෙද්දී ඒක හරිය නැති දෙයක් තව ලොකුවට නුරුවා දෙනවා. අපිට ඒක දැනෙනවා. අපිකම ලයිෆ් එකේ අපි මම වත් එක්ක කතා කරද්දි මෙතන වැරදුනා කියලා අපි ඒක ආයි පටන් ගන්නවා. It's only between us and it's finished. දැන් අරක අපි පබ්ලික් ෆිගර් එකක් වුණාම ඕක හැමතැනම යනවා. ඕක ජජ් වෙනවා. ඕකෙන්ම තමයි අපිව මේ චවුරරි ජජ් කරන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම තේරුම් ගත්ත දෙයක් තමයි මම ඒක ගැන ආයෙ කතා කරන්න ගියෙත් නෑ, ජස්ටිෆයි කරන්න ගියෙත් නෑ ඉන්ටර්වියුස් වලින්. මම දන්නවා මෙතනදී ලැන්ග්වේජ් ප්‍රශ්නයක් මොකක්ද හේතුව කියලා මම බලුවා මොකක්ද ඒකේ අතර. first language is French. ඊට පස්සේ එතනදී තිබුණ ස්ට්‍රෙස් එක. එතනදී අනිත් එක මම අර හරිම එන්ජොයි කරපු හින්දා ඒ වෙලාවේදී මම අර හිතන විදිය වෙනස් විදියකට තිබුණේ. අර මම 100% කම්පිටිටිව් ගතිය අඩු වෙලා තිබුණා. මොකද මගේ යාළුවත් එක්ක තමයි මම මේ අන්තිමට ස්ටේට් ටීචර් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඉතින් මම ඇනලයිස් කළා. මම තේරුම් ගත්තා ඒ දේවල් වලින් මං හිතුවා නෑ මම අනිත් අයගේ කියන දේවල් හිතන්න know what I did and I can be proud of me about that කියලා. මම කියන්නේ කාත් එක්ක හරි කතා කරන්න. මොකද සෝෂල් මීඩියා වලින් එන ප්‍රෙෂර් එක හරි මම
ඒ හන්ද කාර්තිකාරි කතා කරන්න යාළුවෙකුට කියන්න නැත්තම් කමෙන්ට් සයින් කරන්න. ඔගොල්ලන්ගේ මෙන් තමන් කවුද කියලා තේරුම් ගන්න. තමන් දැනගත්තොත් මට මේම කැපැසිටි එකක් නැහැ. මට ලොකු කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ normal life එකේ හරිම free වගේ කෙනෙක් මම ගණන් ගන්න. ඒ හන්ද මට අර කැපැසිටි එක තියෙනවා ගණන් ගන්න නැතුව එහෙම ඉන්න. ඔයාට කැපැසිටි එක නැත්තම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් පම්බලා තාක්කලා යාළුවෝ එහෙම නැත්තම් මං කියන්නේ ඒකෙන් පුළුවන් තරම් ඈත් වෙන්න. එක්ක බලන්න නැතුව ඉන්න, එක්ක කමෙන්ට් සයින් කරන්න. මොකද ඒක ලොකු රිස්ක් එකක් වෙනවා තමන්ගේ self confidence වලට. And for your mental health? Mental health, self confidence. Nisisha, so you've been in the spotlight for years. Okay, so as a public person, public image and media appearances, they were no, for your life. So if I can ask a question like this, what are some of that sneaky everyday ways a woman get judged by the society, or how they get limited, or like how do you overcome these things? First thing is about how what you are wearing. Yeah. And that I think in Sri Lanka that's something that is really important. ඒ කියන්නේ අපි අඳින දේවල් වලින් මාර විදියට ගෑනු කෙනෙක්ව ජජ් වෙනවා. මම ඒක දකින දෙයක් තමයි. මොකද ගෑනු කෙනෙක් මම ඉස්සෙල්ලා මේක ගැන කතා කරලා තිනවා බොඩි එක සෙක්ෂුවලයිස් කරලා කෙනෙක් සොසයිටි එකේ. ඒ කියන්නේ sorry මම හරි words use කරාට වෙනට අපි ගුණම ලංකාවේ සොසයිටි එකේ හිතන්නේ ගෑනු කෙනෙක් ගැහණු කෙනෙක්ගේ බොඩි එක කියන්නේ only for sex කියලා. එම ඒක හින්දා හැමතිස්සෙම අපි අඳින දේවල් වලින් අපිව ජජ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මෙයා open, too open. නැත්නම් එහෙම කියන හිතන. මේ ඔබ දන්නවා මම කියන්නේ මේ දවස්වල පුඩි කතා බහක් යනවා මේ viral වෙලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධව. ගැහණු කෙනෙක් හැසිරෙන විදිය, අඳින විදිය, වචනයක් හරි වැරදින වචනයකින් බලන විදියෙන් කිසිම වෙලාවක පිරිමි කෙනෙකුට අපි කෝල් කරන්නේ අපිට හැරස්මන්ට් එකක හරි අපිට වැරදි විදියට අපිට ටච් කරන්න හරි කතා කරන්න. ඒක ෆස්ට් ඩේ මට ඒක ගොඩාක් වෙලා තියෙනවා. මොකද මම ගොඩාක් ෆ්‍රාන්ස් සොසයිටි එක වාන්සලේ ඉපත් මේ හැදුන වැඩුන හින්දා ඒ හරි මේ අපි දැන් කාව හරි දැක්කම අපි හක් කරලා කිස් කරනෝනේ. අපි කිස් කරන එක අපි සවුන්ඩ් එකත් එක්ක කියලා තමයි අපි කිස් කරන්නේ ෆ්‍රාන්ස් වල. ඒක දැන් ලංකාවේ එක සොසයිටි එකක් තියෙනවා සමහරවිට ඒක දැන් මම ඒකෙත්නේ සෝරි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මම ඒතර සෝෂල් මං කෙනෙක් පාල්ලනවා ඒ හරි ටැක්ටිල් ඒ වගේ තියෙනවා. ඒතකොට මේ ලංකා සොසයිටි එකකින් ඒක වැරදියට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අඳින විදිය මට කවදාවත් ස්ථාන්සල අඳින විදිය ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ඕන තරම් මේ කොටට අඳින්න පුළුවන් ඕන දෙයක් අපිට අඳින්න පුළුවන් කවදාවත් වැඩ කරන තැනක අනිවාර්යෙන් එහෙත් ඉන්නයි එක එක අය. නමුත් එහෙම කවදාවත් මේ වැරදි විදියට ඒක තේරුම් අරගෙන නැහැ. You get judged more in Sri Lanka. In Sri Lanka, yeah. ඒකනේ දැන් මේ දවස්වල දැන් ගොඩක් අයට කතා පහ මේත් යන්නෙත් මේ ගැන. කියන්නේ අපි අඳින විදියෙන් කතා කරන විදියෙන් හැසිරෙන විදියෙන් අපි සමහර කෙනෙකුගෙන් හෑරස්මන්ට් එකක් ඉල්ලනවා වගේ සෙට් එහෙම කියලානේ කියන්නේ. ඉතින් ඒක 100 නෙමෙයි 200 නෙමෙයි 5 වැරදිම දෙයක්. අපිට ඕන විදියට හැසිරෙන්න පුළුවන්, කතා කරන්න පුළුවන්, අඳින්න පුළුවන්. ඒ හැමදේම අපිට ඕන විදියට ගැහණෙක් විදියට කරන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා අපේ චරිතය කවුද කියලා මනින්න බෑ. අනිත් අපි කවදාවත් කෙනෙකුට අපි කැමති නැත්නම් ඕනම විදියකට වචනකින් හරි අපිට ඒක කරදරයක් නා ටච් කරද්දී අපිට කරදරයක් නැහැ. ඒ කිසිම දෙයක් ජස්ටිෆයි කරන්නේ නැහැ ඒකේ. ඒක තමයි පළවෙනි දේ. ඉතින් ලංකාවේ මම ගොඩක් දැක්කින්නේ මම හැසිරෙන විදියෙන් කතා කරන විදියෙන් ඒ ජජ් වෙන එක. අනිත් එක තමයි ලංකාවේ තියෙනවා මේමයි. හරි මෙයා married and mom කෙනෙක්. ඒතකොට යා married නම් mom කෙනෙක් නම් මේ විදියට හැසිරෙන්නේ ඉන්න stereotypes. Yeah. මේම හැසිරෙන්න ඕනේ ළමයෝ ප්‍රයිස් කරන්න ඕනේ ඒ වගේ තමයි ලංකාවේ society එකෙන් තියෙන්නේ. මට ගොඩක් අය කියනවා when like I'm going out or something because I'm alone here to manage Kiam. So but I wanted to have me time. That mean like when I want to go out hanging out with friends මට ඒ ටික තියාගන්න ඕනේ. මොකද මම ඉරිදක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මවක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා දැහන්
ඉතින් ඒ හන්දමට එක මාරෙන්කෝට ඉතින් මං ගොඩක් වෙලාට කියන දෙයක් තමයි අද මට බෑ මට එළියට යන්න ඕනේ යාළුවෝ ගොඩක් අය කියනවා එනටවා බබාට ෆස්ට් තැන දෙයි අනිවාර්යයෙන් බබාට මම ෆස්ට් තැන දෙනවා නමුත් මම සතුටු නැත්තම් අපිට ඒක කරන්න බෑ ඉතින් මම හිතන්නේ මම ආපු මේ ගමනත් එක්ක මම ඕනම කෙනෙකුට කියන්නේ තමන්ට හැමදාම මං කිව්ව එකයි ටැලන්ට් එකක් තියෙනවා මොකක් හරි දැනුමක් තියෙනවා ලස්සනක් තියෙනවා මොනවාම හරි දෙයක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා නම් තව කෙනෙක් කියනවා නම් එතනට යන්න ඒක කවදාවත් අම්මලා තාත්තලා කියන ඒ බ්‍රේක් එකක් උනාට ඒක මේ විවා කරගන්න එපා. ඔයාගේ හස්බන්ඩ් ඔයාට ඇත්තටම ආදරේ නම් ඔයාට ඒ ගමන යන්න දෙනවා. යන්න දුන්නත් නැතත් ඔයයි ගමන යන්න ඕනේ. මොකද ඊට පස්සේ රිග්‍රෙට්ස් කියන දේ හරි අමාරුයි ජීවිතේ අපිට මෙයා කරන්න. අනිත් එක මවක් වුණාම අනිවාර්යයෙන් අම්මා කියන තැන ෆස්ට් වෙනවා අපිට ඒක බයොලොජිකලි එන දෙයක්. නමුත් මං හිතන්නේ ඊට එහා අපි යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ පුතා උනන් දකින්නේ හරි අම්මි සතුටින් මේ දේ කරනවා කියන එක. එතකොට එයාගේ ඩ්‍රීම්ස් වලට යනවා කියලා මම හිතනවා. එයාත් එතකොට හිතනවා අම්මි යක් කරලා තියෙනවා බය නැතුව ෆේස් කරලා තියෙනවා කියලා. එයාටත් ඒක පිටන්ට කියනවා. එයාටත් ඒ පර්සනැලිටි එකේම. ඉතින් මං හිතන්නේ ලංකාවේ සොසයිටි එකේ මම කියන්නේ හැමෝම මේ කියලා. මොකද මම ආශා කරන ගොඩක් අය ඉන්නවා. ලොකු දුරක් ගිය ගැහනුවල් විදියට ලොකු දුරක් ගිහලා ලොකු දේවල් වලට ෆේස් කරපු අය ඉන්නවා. පළවෙනි දේ මගේ එක දෙයක් තමයි මම හිතුවේ ඒක මම ඉඳලා ලංකාවට ආම ඒක චුට්ටක් මගේ මයින්ඩ් එක වෙනස් වුණා. කවුරුත් කියන විදියට අපිට ජීවත් වෙන්න අපි මොනවා කළත් අපි වැරදි. කොහොම? වැරදි කෙනාට අපි වැරදි. ඉතින් මම අර ලංකාවට ආපුවම අර මම මිසිස් ශ්‍රී ලංකානේ. එතන මිසිස් වර්ල්ඩ් එතකොට මම හිතුවා අර මේකට ෆික්ස් වෙන්න ඕනේ මං කියලා. මැරිඩ් රුවන් කෙනෙක් ඉදිරියේ මෙහෙම කරන්න බෑ ෆොටෝ ෂූට් එකක් කළොත් මෙහෙම හිතයි මෙහෙම කළොත් මෙහෙම හිතයි කියලා මම මේ අම්මි කෙනෙක් යහන්ද මම මේක මෙහෙම කළොත් වැරදි කියන එක මගේ ඔළුවේ තිබිලා මං ඒ විදිහට හැදගැස්සුවා. ඊට පස්සේ මං තීරණ කළා anyway මම මොනවා කළත් ෂූට් එකක් කළත් න්යා කරා මාව ජඩ්ජ් වෙලා මිනිස්සු කතා කරනවා. එතනින් පස්සේ මම හිතපිටයක් තමයි නෑ මට ඕන විදියට මං ජීවත් වෙනවා. මං කවුද කියලා දන්නවා. එතනින් යා මං කවදාවත් කාටවත් ඕන විදියට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. Yes, this has been such an insightful conversation so far. So before we wrap up, if you can share one message with our listeners, especially our young women who are listening just at the moment, what would that be? I think I roll everything. මම හිතන්නේ ඔක්කොම මේ ජෙනරල් විදියට ඔක්කොම කිව්වා. මං හිතන්නේ පළවෙනි දේ තමයි මම හැමතිස්සෙම කියන දෙයක් ගෑණියෙක් විදියට අපි සතුටු වෙන්න ඕන කියන එක. ඒ කියන්නේ අපිට සොසයිටි එකේ මාර ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. මොකද ඒ ප්‍රෙෂර් එක බයොලොජිකලි තියෙනවානේ. කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය 35 years ඒ බබාලා ඕනලා අපි එතකොට මේ මවක් වෙන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒ දේවල් තියෙනවා. එහෙම තිබුණට ඒ ප්‍රෙෂර් එක ගන්න එපා කියලා තමයි මම කියන්න තියෙන්නේ. හැම දෙයකම හැම වෙලාවෙම ඔගොල්ලෝ සුදුසු වෙලාවක දෙයක් මම කියන්නේ අපි කොහින් ප්‍රෙෂර් එක ආවත් Tamanට තමල ඇස්තේ කියලා හිතෙන වෙලාවට සුදුසුයි කියලා හිතෙන වෙලාවක Tamanට එකදව දෙයක් කරන්න කියලා තමයි මම කිය. ඒ කවුරුත් එක්කෝ මේ සොසයිටි එක කියන විදිය දෙමාපියෝ කියන විදිය හස්බන්ඩ් කියන විදිය ළමයි කියන විදිය නැත්තම් මේ බයොලොජිකලි අපි සයන්ටිෆිකලි අදලා තියෙන දේවල් ඒ ප්‍රෙෂර් එක ගන්න නැතුව Tamanට කැමති විදියට ඒ Tamanට පුළුවන් විදියට ඒට යන්න. මොකද අර මම තාම දකින්න දෙයක් තමයි ලංකාවේ මැරි කරන්න ලැප්ප කියන එක. ඒක ඒ ප්‍රෙෂර් එක ඒ හැමදේම සුදුසු වෙලාවද සයින් එකත් එක්ක ඒ ඔගොල්ලෝ ලෑස්ති වෙලා ඉතින් මොකද ඒ වයිබ් එක අපේ ඇඟේ තියෙනවා You are ready. when you are ready it will come. ඒ කියන්නේ මම බබා මේව කරන මට බබා වෙද්දි 29 years old. Think it was for the Sri Lankan community society it was like delayed to have a baby. ඒනට මම ඒ වෙලාවට තමයි ready හිටියේ. මම fully ready හිටියා and I'm happy that I enjoyed before that. I did all what I wanted. ඒ කියන්නේ professional and private anything. මම හිතන්නේ හැම දෙයකම time එකක් තියෙනවා. ඒ stress එක ගන්න එපා society එකෙන්. තමන් කැමති දේ කරමු. All right. So, Ishadi, thank you so much for that insight and heartful insights, actually.
So, to everyone who's listening, change always doesn't start like taking big steps. It can be something simple like saying no to a sexist joke, or like supporting a woman instead of judging her, or just simply saying to her that you deserve better. So, thank you for tuning with Someone's Daughter Volume 8.